चढ़ी तू खाइबा पाइलु ना मिट्टू मु अनेक जगार खाइबा खोजिलिनी हेले कोठी भी खाइबा पाइलिनी। मो झीटी उपासरे थिबो बुझी पारुनी ताकू कौन खाइबाकू देबी। चढ़ी चल आमे काऊ पाखकू जीबा। मु सुनिची काऊ खाइबार संधान जानिची सबु चढ़ी ता पाखकू जाउचंती। चल आमे भी जीबा। ठीक अछि मिट्टू चल भी जीबा। तापरे मिट्टू आउ चढ़ी काऊ पाखकू गले। काऊ समस्तंकु धरी गोटे फल बगीचा को गला। अरे काऊ ए बगीचा तो गोटे मनीषर आमे जदि ए बगीचार फल खाइबा से मनीष हमको चोर भाभी पारे। से चोर भाविले भाबू आमको खाइबा तो मिल जिवो। तू आमको आ विरक्त करनी। तोर जदि खाइबा को इच्छा नहीं तू एठू चली जा। आमे फल खाइबा को आसीचु माने आमे फल खाई के ही जीवू। ए पक्षी दल पलाओ एठू। दुष्ट पक्षी दल मो बगीचार फल नष्ट करुच। जाओ जाओ एठू हुश हुश। अरे अरे मो पक्षी मानक डरैबा पई पत्थर मारिथिली हेले मो पत्थर गोटे चढ़ी देहरे बाजिगला। लागुची ए चढ़ीर डेणा भांगी जाइची। मु शीघ्र नहीं तार चिकित्सा करे। एमिति कही से स्त्री लोक चढ़ी को नहीं ता घर को गला आउ ता क्षत स्थान रे बैंडेज करदेला। सेते बेले तार छोट झियो सेठा को आसिला। मामा ये चढ़ीटा को तुम कोठ पाइल तार कौन हेची। तापरे से माटी ता झियो को सब घटना कहिला। सब शुणी छोट झियोर भी मन दुख हो गला। सेते बेले हठात चढ़ीटी कथा कहिला। बंचाओ मते छाड़ी दियो मो झियो पाखकू जीबी। मामा देख ये चढ़ीटी कथा कहूची। मो कथा मनीष माने बुझी पारंती। मु सत कहूची मु तुम बगीचार गोटे भी फल खाइनी। दया करी मते शास्ति दियनी। मो झियो पाखकू जीबी। मो झियो मते घरे न पाइले व्यस्त हेबो। चढ़ी एबे तो डेणार अवस्था भल नाही। तू तो घर को उड़ी जाई पारिबुनी। आज दिनटा एठी रही आराम कर। सकाळे तो डेणा भल हैला परे तू तो घरे को जाई पारिबु। ए सब मो पई हेची मते क्षमा करि देबु चढ़ी। मु काहाकू भी मारिया पई पत्थर फिंगी नथिली केवल डरैबा पई पत्थर फिंगिथिली। सेई भूल पई तू एते कष्ट पाइलु। आउ किछि दिन परे तो डेणा आग भली हेइजिबो। तो पुणी थरे उड़ी पारिबु। मु निजे नहीं तते तो घरे छाड़ी देबी। मो झियो पई मोर भारी चिंता हेउची। दया करी काली सकाळ हेउ हेउ ही मते मो घरे पहुंचई दियो। सेपटे चढ़ई छुआ ता माँ को अपेक्षा करी बसी रहिथिला। मार डेरी हेबा देखी चढ़ई छुआ ता माँ को खोजिबा पई बाहरी गला। काऊ अंकल काऊ आंटी मो माँ एजाई घर को फेरी नाहंती। मो माँ विषय तुमे किछि जानिचो की। तो माँ आम सांगरे गोटे मनीषर फल बगीचा को जाइथिला। से फल बगीचार मालिकाणी तो माँ ऊपर को पत्थर फिंगी ताको मारी देइची। आमे आम जीवन बंचाई सेठू चली आसिलु। ई कौन कहूच काऊ आंटी। मो माँ आउ ए दुनिया रे नांदी। मो माँ बिना एकुटिया बंची पारिबिनी। मो माँ पाखकू जीबी। मते मो माँ पाखकू नहीं जाओ। आउ कांदी की लाभ नहीं। तो माँ आउ केबे भी फेरिबनी। जा तू तो घर को फेरी जा। चढ़ी छुआ कांदी कांदी निज घर को फेरी आसिला। एमिति से राति बीतीगला। सकाळे दुई काऊ मनरे चिंता कले। आरी शुणुच से चढ़ी तो मरी जाइची। ता झियो घरे एका थिबो। एईटा भल सुजोग चढ़ई घर को नेबा पाई। चलो आज ही से चढ़ई छुआ को घर बाहर करी ता घर को कब्जा करी नेबा। से चढ़ई छुआ हमर किछि भी क्षति करि परिबनी। हाँ तू ठीक कहिलु। आम घर तो अनेक पुराणा अनेक जगह भांगी सेथिरे पानी पड़ुची। भल हेबो आमे चढ़ीर घर को नहीं जिबा। चाले एबे ही चढ़ई घर को जिबा। अरे चढ़ई छुआ तू एइठी अछु जा शीघ्र नदी पाखकू जीबू। तो माँ बंचीची तार देह भल नहीं। से केवल तो ना धरी डाकुची। शीघ्र तो माँ पाखकू जा। सत कहूच आंटी मो माँ बंचीची। मु एबे ही मो माँ पाखकू जीबी। एमिति कही चढ़ई छुआ शीघ्र नदी पाखकू गला। हेले सेठी से ता माँ को पाइलानी। सेपटे दुई काऊ चढ़ई घर भीतर को जाई कबाट को बंद करदेले। चढ़ई छुआ माँ को न पाई पुणी थरे निज घर को फेरी आसिला। मो घर कबाट बंद कौन पाई। किए अछ भितरी कबाट खोल मु भीतर को जीबी। तू एठू चली जा। आज ए घर आमर आमे घरे रहिबू। ये कौन कहूच
କହୁଛ କାଉ ଆଣ୍ଟି? ଏ ଘର ତୁମର କେବେଠୁ ହେଲା? ଏ ଘର ମୋ ମା ବନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଘର ମୋର। ତୋର ଥିଲା, ଏବେଠୁ ଏ ଘର ଆମର। ତୁ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନି, ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ ପିଟି ପିଟି ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ଦୟାକରି ଏବେ ମତେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କାଲିରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିନି, ମୋ ମନଟା ଜମା ଭଲ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ଚାଲେ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତତେ ନେଇ ତୋ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ପାଇଗଲି। ମାରି, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ତୁ ଘରେ ନ ରହି ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ! ମୁଁ ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଚଢ଼େଇ, ସେ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ବଗିଚାର ଫଳ ଯେତିକି ଖାଆନ୍ତିନି ସେତିକି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣୁ। ଏମିତି ସେମାନେ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଘର ବାହାରେ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ରଖିଦେଲା। ଦୁଇ କାଉ ଯେତେବେଳେ ଘର ବାହାରେ ଏତେ ଚାଉଳ ଦାନା ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ଚାଉଳ ଦାନା ଖାଇଲେ, ହଠାତ୍ ଏକ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଶୀଘ୍ର ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇ କାଉକୁ ଅନେକ ପିଟିଲେ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇ କାଉ ନା ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ବଗିଚାର ଫଳ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲ? ଏବେ ଶାସ୍ତି ପାଅ। ମୁଁ ନଥିବା ବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ, ମୋ ଘରକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଛ। ଏବେ ତମେ ମାନେ ମଜା ପାଅ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଆଉ ଦିନେ ବି ତୁମ ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଯିବୁନି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଆଜି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ଦିନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଭୟରେ ଦୁଇ କାଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ପାଇଲି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ। ମୁଁ ତତେ କିଛି ମିଠା ଫଳ ଆଣିଦେଇଛି, ଏଇ ନେ, ତୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ଯଦି ମୋ କାମ କରିପାରିବୁ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତତେ ଫଳ ଦେବି। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। କୁହ, ମତେ ତୁମେ କଣ କାମ ଦେବ? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଜଗ। ଯିଏ ବି ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ମଣିଷ ମୋ ଫଳ ନଷ୍ଟ କଲେ ମତେ ଆସି ଶୀଘ୍ର ଜଣେଇବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଏଇ କାମ ବଦଳରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତତେ ଖାଇବା ଦେବି। ତତେ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଲିଠୁ ହିଁ ତୁମ ବଗିଚା ଜଗିବାକୁ ଯିବି। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ମା ଚଢ଼େଇ ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଜଗୁଥିଲା। ତାର ଖାଇବାର ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ଘର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଘରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଦୁଇ କାଉ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ଆଲୋ ଦିଦି, ଏ ଅଧରାତିରେ ଏମିତି ବର୍ଷା କାହିଁକି ହେଲା? ଆମ ଘର ଏତେ ଜୋରେ ହଲୁଛି, ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯିବନି ତ? ଏ ଅସମୟରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେବ କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଆମେ ଆମ ଘର ମରାମତି କରିବାକୁ ବି ସମୟ ପାଇଲେନି। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖ ଘରର ବି ଅବସ୍ଥା ଠିକ ତାଙ୍କ ପରି ଥିଲା। ଦିଦି, ଏ ଘରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହି ହେବନି। କେତେବେଳେ ବି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଚାଲେ, ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ହଁ ଭଉଣୀ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଚାଲେ, ଏ ଘରେ ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ ରହି ହେବନି। ଯେମିତି ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତା ଦେଖି ସେମାନେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ। ସେପଟେ ଦୁଇ କାଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆରେ, ତମମାନଙ୍କ ଘର ବି ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବା? ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ନିଜ ଘରକୁ ମଜବୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାନି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛେ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜି ଦେଖିବା। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ଆଉ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ
ସେମାନେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହେଲେ ସେଠି ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ପାଇଲେନି। ଏମିତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ 2ଟି ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଘର ଦେଖିଲେ। ଆରେ ଏ 2ଟି ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଘର ଖାଲି ପଡିଛି, ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଆରାମରେ ଘରେ ରହିପାରିବା। ହେଲେ ଗୋଟେ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଘର ତ ପଚା। ଏ ଘରକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଘର ଏବେ ହିଁ ସଢି ତଳେ ପଡିଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଘର ଭଲ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ରହିପାରିବା। ନା ନା, ଏ ଭଲ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଘରକୁ ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଆଗ ଦେଖିଛୁ, ତା ମାନେ ଆମେ ଏ ଘରେ ରହିବୁ। ତମେ 2 ଭଉଣୀ ସେ ପଚା ଘରେ ରୁହ, ନହେଲେ ନିଜର ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନିଅ। ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ କାଉ? ଏ ପଚା ଘରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ଘରେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବା। ଚଢେଇର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, 2 କାଉ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଭଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲେ। ଏଇ ଚଢେଇ ଦଳ, ଆମ ଘର ଉପରେ ଜମା ବି ଆଖି ପକେଇବନି। ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଆଗ ଏଇ ଘର ଦେଖିଛୁ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଘର ଉପରେ ବେଶୀ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଆଜିଠୁ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ। ତମେ 2 ଭଉଣୀ ଯଦି ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବ, ଆମେ ତମ 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ବୁଝିଲ? ଏମିତି କହି ସେ 2 କାଉ ଭଉଣୀ ଭଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। 2 ଚଢେଇ ଭଉଣୀ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଛି ଛି ରେ, ତମ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ କି ପଚା ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ମୋର ତ ବାନ୍ତି ଉଠିଲାଣି, ଚାଲିଯାଉ ଆମ ଆଗରୁ। ତମେ 2 ଜଣ ଜୋର କରି ସେ ଭଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ନେଇଗଲ। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ପଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘରେ ରହିଲୁ। ସେତିକିରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି ଯେ ଏବେ ଆମର ମଜା ଉଡାଉଛ? ଥରେ କଣ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ମାନଙ୍କର ମଜା ଉଡେଇବି। କାହିଁକି ନା ତମେ ମାନେ ଆମ ପରି ଏତେ ଭଲ ଘର କେବେ ବି ପାଇପାରିବନି। ଆମ ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବନି, ନହେଲେ ତମ ଦେହର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା 2 ଘର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ସେ ଅନେକ ରାଗିଗଲା। ଏ କଣ, ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ସାମ୍ନାରେ କଣ କରୁଛ? ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ, ମୁଁ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି। କୋଉଠୁ ଚାଲି ଆସି କହିଲା କଣ ନା ଏ ଘର ତାର ବୋଲି? ତୁ କହିଦେଲେ ଆମେ କଣ ତତେ ଏ ଘର ଦେଇଦେବୁ? ଏଇ ବୁଢୀ, ଏ ଘର ଆମର, ତୁ ଏଠୁ ପଳା। ତମ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଧମକ ଦେଉଛ? ଏ 2 ଘରକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଆସି ଧ୍ୟାନ କରେ। ମୋ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। କାଉ, ଅବୁଝା ହେଇନି, ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଇଦେ। ଯଦି ସେ ରାଗିଯିବେ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ। ଚୁପ କର, ତ ଭାଗରେ ପଚା ଘର ପଡିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହିଂସା କରି ଏକଥା କହୁଛୁ ନା? ଆମେ ମରିଗଲେ ବି ଏ ଘର କାହାକୁ ବି ଦେବୁନି। ଠିକ କହିଥିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ଏବେ ଭଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀକୁ ପିଟି ପିଟି ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ନା ନା, ଏମିତି କୁହନି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା ରାଗିଯିବେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଧରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବୁନି। 2 ଚଢେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ 2 କାଉଙ୍କର ଏପରି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ତ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ବହୁତ ସହିଲି, ଆଉ ନୁହଁ, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତମ 2 କାଉଙ୍କ ସହ କଣ କରୁଛି। ଏମିତି ରାଗି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ 2 କାଉଙ୍କୁ ପଥର କରିଦେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି 2 ଚଢେଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। କଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ଆମକୁ ଏମାନଙ୍କ ପରି ପଥର କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ। ଆରେ ନା ନା, ମତେ ଡରନି, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ଏବେ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ତମେ ମାନେ କୁଆଡେ ବି ଯାଉନି, ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ଭଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। ଆଜିଠୁ ଏ 2 ଘର ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆମର ଏ 2 ଘର ଦରକାର ନାହିଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ଆମର ଗୋଟେ ଘର ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଏ ପଚା ଘରକୁ ବି ଭଲ କରିଦେଉଛି। ଆଜିଠୁ ଏ ଘରେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ରହିବ। ତମ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ, ତମେ ମାନେ ଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଏ ଭଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘରେ ଆଜିଠୁ ତମେ 2 ଭଉଣୀ ରୁହ। ଏମିତି କହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। 2 ଭଉଣୀ 2 ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ପାଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।